முறுக்கி மேலே ஏற்று. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Recognition is an important aspect in life. We will forget usually, but when it is recognized, it gives a boost. That is my experience today. இன்னைக்கு நான் வந்த பிறகு பழையதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சு. இல்லை பழைய சில பேரை பார்த்தோம், சொன்னாங்க, நான் மறந்துட்டு இருக்கிறேன். ஆனால் அந்த நினைப்பு இருக்குது பாருங்க, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் லைஃப். அந்த ரெக்கக்னிஷன் இல்லைன்னா இட் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் எ டெட் பாடி. சொல்லக்கூடாது அந்த வார்த்தை. மனுஷ மானவா மானவீயத்தே என்றாங்க. தட் இஸ் ஹியூமன் வேல்யூஸ். இட் இஸ் டிக்ளேர்டு பை அவர் எல்டர்ஸ் தட் ஹியூமன் வேல்யூஸ் ஆர் சுப்பீரியர் தேன் டிவைன் வேல்யூஸ். மனித தன்மை இருக்குது, அது கடவுளினுடைய இதனோட பெருசாம். அப்படி ஒரு முக்கியமான வேலைங்கோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செய்தது. அதுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன். இங்கே 36 வருஷம் இன்னைக்கு வந்தேனோ போகிறதுக்குள்ள முடித்தேன், சர்வீஸ் முடித்தேன். பட் ஐ ஹவ் ரிசீவ்டு தி மோஸ்ட், என்ன சொல்கிறது, that respect, regard, that is my experience. I can never forget. சும்மா வந்தேன், எழுதுன்னாரு சிஎம் ரங்கசுவாமி. அதுதான் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஆர்டர். எழுது அவர் அண்ணாவுக்கு, நீ இங்கே இருக்கணும் 2 வருஷம்னாரு. 36 வருஷம் இங்கே இருந்தேன். அதுக்கு பிறகு ஒரு 10 வருஷம் கூட இருந்தேன். It is all because of their recognition and God's grace. Guru Brahma, Guru Vishnu, Gurudevo Maheshwaraha அப்படின்ட்டு அவங்க 3 கடவுள் பெரியவங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் 33,000 கோடி கடவுளுங்க இருக்கிறாங்க. ஆனால் குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மம் குரு இருக்கிறாரு. குரு அந்த கடவுள் கிடையாது, மனுஷன உடம்புல இருக்கிற ஆத்மாதான் குரு. அது பரபிரம்மம் அண்ணாங்க. குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மம். அது தட் இஸ் பியாண்ட் திஸ் 33,000 காட்ஸ் அண்ட் காடேசஸ். அப்புறம் நம்ம மனுஷ தன்மையில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, அன்னம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபம் பண்ணாங்க. இப்போ சோர் சைடு வச்சிருக்கிறாங்க, வெயில் அடிக்குது, ரொம்ப கஷ்டமான நிலைமை. நான் பேசினா எவ்வளவோ இருக்கு, செய்து மன்னிக்கணும். ஐ தேங்க் ஆல் தி ஆர்கனைசர்ஸ், அவர் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் ஹேவிங் ரிகார்டட் மீ, considered me as a family member. Old students and new students, and today we are assembled here. I got an immense pleasure to stand here and to meet you after long days. This pleasure, I'm today very happy. I don't know how to express also. It goes to Mr. Kumar. He came and introduced him in Bangalore to my house. It is because of Mrs. Manageress Madam. He has given him my number and name, it seems. So anyhow, he came and contacted me, and also he asked me to get the teachers' phone numbers. He wants to celebrate your function, to felicitate the teachers. He has got him very long ago. He is having that idea, it seems.
So he has done when he studied in primary and middle school. So after that, I have given the numbers, phone numbers, and teachers, and talked with them and contact with them with a video. And majority of the teachers when we studied here, we missed here in this time. I have missed many of my close friends also here. Okay. I don't know how to talk also, because I'm very, 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 very happy to get this, to enjoy this moment. And I am very thankful to the management. Today I'm here means either I don't know how I teach and how because many of the students have told me when I meet me, they are telling, Madam, நீங்க ரொம்ப அடிப்பீங்க மேடம், உங்களை பார்த்தா பயம் மேடம், இதான் சொல்லுவாங்க. But when I was going to the classroom also, I heard the voice that, hey, SI madam is coming, SI madam varanga, SI madam varanga. But when I meet them also, nowadays here and in Bangalore, they are in a good position also, even hospitals and doctors and nurses, wherever I go, and I'm meeting that, even the train, wherever I'm going. I'm very, 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 very glad. And another thing, because of the management and Mr. Joaquin Master, our HM, and beloved Yamarti Madam, and so we were molded by them, whether scolding or doing the good things for us, whatever may be, we were molded because of the management and the molding of the headmasters. I am standing here. My sons are very educated, and my grandsons also to finish BA and are getting jobs. So that's what I am getting immense pleasure on looking this atmosphere. I don't know how to express. Thank you once again very much. ஓகே, முக்கியமாக செல்வகுமார் அவர்களுக்கு நன்றி. முக்கியமாக இந்த பள்ளியை டாக்டர் அம்பேத்கர் பள்ளியை அமைத்த பவுண்டராகிய முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிஎம் ஆறுமுகம் ஐயா அவர்களுக்கு என் இதயங்கனிந்த அஞ்சலி செலுத்தி நன்றி செலுத்துகிறேன். காரணம், நாங்கள் ஓரியண்டல் லைன் பிறந்து வளர்ந்தவர்கள். இந்த பகுதிக்கு ஒரே ஒரு பள்ளி இல்லை என்று அந்த 1964 ஐயா சிஎம் ஆறுமுகம் ஐயா அவர்கள் இந்த பள்ளியை அமைத்தார்கள் என்று கேள்விப்பட்டோம். நாங்கள் 72, 73, 76 மட்டும் இந்த பள்ளியில் படித்தவர்கள். இந்த பள்ளியில் படித்தவர்கள் டாக்டர்கள் பல பெரிய போஸ்டில் இருந்து போனார்கள். இருந்தாலும் இந்த பள்ளியிலே நான் ஒரு சீனியர் ஜர்னலிஸ்டாக இருக்கிறேன். என்னுடன் என்னுடைய நண்பர் ஜெய்சிலன் அவர்களும் இந்த பத்திரிகை துறையில் வந்தவர். செங்குட்டுவன் என்கிற ஜெய்சிலன், அதோடு வெற்றிவேலனும் இப்பொழுது பத்திரிகை நிருபராக இருக்கிறார். நான் ஒரு வாரமாக சோஷியல் மீடியாவில் இந்த வால் போஸ்டர் எல்லாத்தையும் பார்த்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். அன்றே ஒரு முடிவு செய்து என்னுடைய சார்பாக அனைத்து சீஃப் கெஸ்ட்களுக்கும் இந்த பழைய என்னுடைய மாதாபிதா குரு என்று சொல்லும் ஆசிரியர்களுக்கு நான் இந்த சின்ன சால்வையை அணிவித்து கௌரவம் செய்ய விரும்புகிறேன். அதற்காக நான் இப்பொழுது வந்து உள்ளேன். இதுக்கு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிஎம் ஆறுமுக ஐயா துணையார் அவர்களுக்கு நான் இந்த சால்வையை அணிவித்து கௌரவம் செய்கிறேன். இந்த பள்ளி நிர்வாகிகளே, ஆசிரியர் பெருந்தகை பெருமக்களே, எனக்கு முன்னாலே எனக்கு பின்னாலே படித்த மாணவ நண்பர்களே, அன்பர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த நன்னாளில் இதயங்கனிந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தங்கவயலில் கால் பதித்த நாள். அந்த பொன்னாளில் இந்த விழா நடக்கிறது என்று சொன்னால்
இதைவிட வேறு பெரிய பெருமை எதுவுமே கிடையாது. எனவே அறிவு புரட்சியை செய்தவர் அண்ணல் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள். அவருடைய பெயரில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பள்ளியில் முதலில் மணி அடித்து தொடங்கி வைத்தவர்களில் ஒருவராக இருக்கிற அண்ணன் சாரங்கபாணி அவர்கள் இங்கே நிற்கிறார். அவரை பெருமையுடன் நன்றியுடன் அவரை வாழ்த்தி வணங்குகிறேன். இந்த பள்ளியில் 1974ஆம் ஆண்டு முதல் 76ஆம் ஆண்டு வரை படித்த மாணவன் நான். எனக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்களில் இங்கு ஒருவரை தவிர மற்றவர்கள் யாரும் தெரியவில்லை. அவர்தான் ஏவிகே என்ற ஏவி கிருஷ்ணன். இந்த ஏவிகே அவர்கள் எங்களுக்கு கணக்கு வாத்தியாராக வந்தவர், அனைவரையும் அப்போதே கணக்கு பார்த்தவர். அவர் ஒரு அறிவு சுரங்கம், எஸ்ஏடி என்ற பெரிய மாஸ்டர். என்னை அனைத்து போட்டிகளிலும் அழைத்து சென்று பட்டிமன்றங்களில் பேச வைத்தவர், கவியரங்களில் பேச வைத்தவர், கட்டுரை போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள வைத்தவர். அந்த நல்ல மனிதர் இங்கே வந்திருப்பார் என்று வந்தேன். என்னை ஆளாக்கியவர்களில் மரியாதைக்குரிய எம்ஆர்பி மேடம் அவர்கள். இந்த பள்ளியை விட்டு நான் செல்லும் போது, தாழாதே மற்றவரை தாழ்த்தாதே, முன்னது என் விருப்பம் பின்னது என் அன்பு கட்டளை என்று எழுதி கொடுத்தார். இன்றைக்கு அவர் இல்லை. நான் மறக்க முடியாது, மறைக்கவும் இல்லை. எம்ஆர்பி மேடம், எஸ்எஸ்ஆர் மேடம் இவர்கள் எங்களுக்கு கல்வி வளர்த்த குரு, இறைவன். கல்லாதவரும் நல்லர், கற்றோர் முன் சொல்லாது இருக்கவரின். ஏன்னா எல்லாமே மிகவும் படித்தவர்கள். இந்த பள்ளியில் உற்பத்தியானவர்கள் ஏராளமான பொறியாளர்கள், மருத்துவர்கள், டாக்டர்கள், அதாவது மருத்துவர்கள் என பலரை குறிப்பிடலாம். நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில் பத்திரிகை தொழிலாக மாறிவிட்டது. இருந்தாலும் நான் இங்கு கற்றதுதான் என்னுடைய ஒவ்வொரு படிக்கும் வழிவகுத்திருக்கிறது என்பதை பெருமையுடன் சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்தோடு இந்த பள்ளியை இங்கு ஆரம்பித்த மிகப்பெரிய கர்நாடகத்தின் அரசியல் தலைவர் என்று சொன்னால் அவர்தான் சிஎம்ஏ. விதானசௌதா முன்னால் இன்றைக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் சிலை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது சிஎம்ஏவின் முயற்சி. அதேபோல் அம்பேத்கர் வீதி எதனா எடுத்துங்க. இன்னைக்கு மருத்துவக் கல்லூரி, டாக்டர் அம்பேத்கர் மருத்துவக் கல்லூரி மிகப்பெரிய கல்லூரி. அதுக்கு வழிவகுத்தது யார்? மரியாதைக்குரிய தங்கவேல் சிங்கம் சிஎம் ஆறுமுகம் தான் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். அவருடைய முயற்சி இந்த பள்ளி இன்னும் வளர்ந்து கொண்டே தான் செல்கிறதே தவிர, இது வளர்ப்புறையான பள்ளியை தவிர இதற்கு என்றுமே தேய்ப்புறை கிடையாது என்று சொல்லி அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಸೆಳೆತಿ ವಿடைಪೆறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ நான் 2 வார்த்தைகளை மாத்திரம் தமிழில் பேசி என் உரையை முடிக்க விரும்புகின்றேன். காலம் கண் போன்றது, கடமை பொன் போன்றது என்ற இந்த திருவசன பிரகாரம் எல்லோரும் வெயில் என்றும் பார்க்காமல் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த நேரத்தை கடைபிடித்தபடினால் உங்களை யாவருக்கும் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்த உங்களுக்கு யாருக்கும் நன்றி செலுத்துகின்றேன். நானும் இந்த ஸ்கூலில் படித்தேன், என்சிசியில் இருந்தேன். 25 வருடங்களாக நான் ஹோம் கார்டில் வேலை செய்து அனைத்து ப்ரமோஷன்களையும் பெற்று இப்பொழுது அருமையான என் ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் எல்லாம் காண இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கின்றேன். என் மகன் கூட இந்த ஸ்கூலில் படித்து என்சிசியில் இருந்து இப்பொழுது ஆர்மியிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றான். இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்த டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர் ஹைஸ்கூல் அவர்களுக்கு, இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அருமையான பெரிய தலைவர் அனைவருக்கும், நம்முடைய ஆசிரியர் அனைவர்களுக்கும் என் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கற்க கசடரே கற்றப்பின் நிற்க அதற்கு தக கண்ணுடையார் என்பவர் கற்றார் முகத்திரண்டு புண்ணுடையார் கல்லாதவர் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானரையம் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் செல்வத்தில் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் எல்லாவற்றுக்கும் தலை
தோன்றின் புழலோடு தோன்றுக தோன்றினார் அக்தினார் தோன்றாலின் தோன்றாமை நன்றி என்று திருவள்ளுவர் இப்படிப்பட்ட திருவாசங்களை எல்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். 1330 குறளிலே கண்ணுடையார் என்பவர் கற்றார் முகத்திரண்டு புண்ணுடையார் கல்லாதவர் என்ற எண்ணத்திற்கு விளக்கத்தை நான் படிக்காமல் இருந்தால் கண்ணிருந்தும் கூடர்கள் என்று அந்த காலத்திலே நம்ம டைகர் சிஎம் ஆறுமுகம் ஐயா அவர்கள் இங்கிலீஷில் பேசுவார்கள். அப்பொழுது பிரமித்து பார்ப்போம். நாங்கள் எங்களை ஸ்போர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் அழைத்து செல்வார்கள். நாங்கள் போய் 100 மீட்டர்ஸ் 400 மீட்டர்ஸ் கொக்கோ என்று சொல்லி எப்படிப்பட்டதான தாலுக் டெவலப்மெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் பார்ட்டிசிபேட் செய்து வெற்றி கண்டு வந்திருக்கின்றோம். கோலார் டிஸ்ட்ரிக்டெல்லாம் போய் ஆடி வந்திருக்கின்றோம். அப்படிப்பட்டதான ஒரு பொன்னான வாய்ப்புகளை எங்களுக்கு அளித்தார்கள். அந்த காலத்தில் இந்த கர்நாடக மாநிலத்தில் கோலார் டிஸ்ட்ரிக்டில் நம்ம பிஆர் அம்பேத்கர் ஸ்கூல் என்று சொன்னாலே 86 அப்படிப்பட்ட ஒரு பெயர் குட் ஸ்கூல் என்று. அது மாத்திரமல்ல, இந்த ஸ்கூலில் படித்த பிள்ளைகள் எல்லாரும் பெரிய பெரிய அதிகாரத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் மறக்காமல் இந்த நேரத்தில் வந்து கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றிய வணக்கத்தையும் தெரிவித்து கொண்டு என் உரை நாங்கள் படிக்கும்பொழுது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. நாங்கள் படிக்கிற சமயத்தில் எல்லா டீச்சர்ஸும் எங்களுக்கு எடுத்த ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் அவ்வளோ ஒரு நல்லா புரிகிற அளவுக்கு, நாங்கள் படித்து நல்லா பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எல்லா டீச்சர்ஸும் எங்களுக்கு நல்ல லெசனை எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. நாங்கள் எல்லா விதத்துலேயும் இந்த ஸ்கூலில் படித்து பாஸ் பண்ணி எங்களுக்கான ஒரு இடத்த நாங்கள் பிடிச்சோம். நாங்கள் படிக்கும்போது டிசிஹெச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் ப்ரைவேட் ஸ்கூலுங்களில் வேலை பண்ணி என்னுடைய 43 இயர்ஸில் எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடச்சி கர்நாடகாவில். என்னுடைய வேலையை நான் லாஸ்ட் மேலே தான் முடித்தேன். அதனால் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அப்படின்றது வந்து ஒரு கேவலமான ஒன்று கிடையாது. இந்த நாட்களில் நீங்கள் வந்து பிள்ளைங்களை கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சேர்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும். அநேகருக்கு வேலை கிடைக்கும். நிறைய பேர் பிஏ பிஎட்டு நிறைய எஜுகேஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னு நிற்கிறதுக்கு காரணம் நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சேர்க்காம இருக்கிறது தான். நீங்கள் பிள்ளைங்களை ஸ்கூலில் சேர்த்தீங்களன்னா தான் உங்களுடைய வீட்டில் படித்து இருக்கிற அநேக ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தமிழ் ஸ்கூலில் படித்தவங்க எவ்வளோ பேர் இன்ஜினியர், டாக்டரு, சயின்டிஸ்ட்டு, நிறைய அவங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குதோ அந்த மாதிரி அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டியை அவங்க காப்பாற்றிக்கினாங்க. அதனால் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே வேண்டுகோள் தான், பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் யோசித்து பாருங்கள். கவர்மெண்ட் ஜாப் மட்டும் கேட்குறீங்க, ஆனால் கவர்மெண்ட் ஜாப் எப்படி கிடைக்கும்? நம்ம பிள்ளைங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் சேர்ந்தால் தான் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாகும். நான் படிக்கும்போது ஏபியிலிருந்து ஜிஹெச் அந்த மாதிரி செக்ஷன் வரலாம் இருக்கும். வெறும் 8th ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும், 9th அப்படி தான் இருக்கும், 10th கூட அப்படி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி க்ரௌடுனா அவ்வளோ க்ரௌடு. நாங்கள் படிக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸு எல்லாம் இந்த பக்கம் ஃபிட்னஸ் பிளாக்கு, என்டி பிளாக்கு, எஸ்டி பிளாக்கு, அப்புறம் வெஸ்லிம் பிளாக்கு, ஹென்ரிஸு, இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக எல்லாருமே இங்கே தான் வருவாங்க படிக்கிறதுக்கு. அதனால் வந்து படிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சேர்க்குற இடத்துடைய தரத்தை பார்த்து இல்லை, நம்ம எங்கே சேர்க்குறோமோ அந்த இடத்துல எப்படி டீச்சர்ஸுங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதை நம்ம எப்படி நம்ம கிரகித்து கொள்கிறோமோ அப்படி தான் நம்ம எல்லா விதத்துலேயும் நம்ம வந்து பெரிய ஆட்களாக வர முடியும். இந்த நாட்களில் வந்து ரொம்ப ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, நம்ம வேலைங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அப்போ எப்படி நீங்கள் வேலைக்கு போய் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் பண்ணி கொடுத்து உங்கள் பிள்ளைங்களுக்காக நீங்கள் ஒரு சொத்து சேர்க்கணுன்னா கூட முடியாது. அதனால யோசித்து நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்கள கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சேர்க்கறது தான் நல்லது. இது ஒரு ரிக்வெஸ்டாகவே நான் கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ. அம்பேத்கர் ஸ்கூலில் படித்தவங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஜெய்பீம் சொல்லியே தீரணும். ஏன்னாக்கா இந்த ஸ்கூலுடைய புண்ணியத்தினால தான் நாங்கள்லாம் வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ மேலே நாங்கள் வளர்ந்து வந்திருக்கிறோம். அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இங்கே எத்தனையோ ஹெட்மாஸ்டருங்க வந்திருக்கிறாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஸ்கூலில் வந்து ஒரே ஒரு ஹெட்மாஸ்டர் தான் வந்து மொத்த பேரை சொல்கிறாங்க. அது யாருனாக்கா த கிரேட் லெஜண்ட், த கிரேட் மாஸ்டர் ஜோக்கின் தான். இந்த ஜோக்கின் சார் வந்து எங்ககிட்ட எல்லாம் வந்து எங்களெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய உயர்வு நிலையில் உயர்த்தியதுக்கு காரணம் வந்து நம்முடைய ஆசிரியர் ஜோக்கின் சார் தான். இன்னைக்கு வந்து ஒரு சிறப்பான நாள். இன்னைக்கு எங்களுக்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்த டீச்சர்களுக்கு ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷம்
அவங்களுக்கு சொல்லவே முடியல, அவ்வளோ தூரம் அவ்வளோ சந்தோஷமாயிட்டு இருக்கிறாங்க. எங்கள் பசங்க எல்லாம் வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷன்ட்டு. உண்மையான நாள் இன்னைக்கு என்ன நாள்னாக்கா, டாக்டர் அம்பேத்கர் இந்த கோலார் தங்க வயலுக்கு 12th ஜூலை 1954 இந்த கோலார் தங்க வயலுக்கு காலை வச்சாரு. அதே மாதிரி 1964 ஜூலை 12ஆம் தேதி இந்த அம்பேத்கர் ஸ்கூலு நம்முடைய தளபதி எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு அப்பா ஸ்தானத்திலிருந்து ஒரு மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய திரு CM ஆறுமுகம் அவர்கள் இந்த பள்ளியை 1964 ஜூலை 12ஆம் தேதி இந்த ஸ்கூலை வந்து ஆரம்பிச்சாரு. இன்னைக்கு 2026 ஜூலை 12ஆம் தேதி நாங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க மொத்த பேருமே இன்னைக்கு வந்து இந்த ஸ்கூல்ல வந்து கலந்துக்கின்னு இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய வாத்தியார்ல மாஸ்டர்ல வந்து எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த வாத்தியார் ஒரே ஒருத்தர் தான் நாங்கள் இன்னைக்கு பார்த்தோம். அது யாருனாக்கா த கிரேட் ஏவி கிருஷ்ணய்யா. அவருக்கு அடுத்து வந்திருக்கக்கூடிய மேடமு மாஸ்டருங்க எல்லாருமே வந்து எங்களுக்கு தெரியலனா கூட வந்து இந்த ஸ்கூல் வந்து அவங்களால வந்து இன்னைக்கு மென்மேலும் உயர்ந்திருக்குதுன்னு சொல்லி மென்மேலும் நாங்கள் கூட வந்து ஃபியூச்சரில் இந்த ஸ்கூலுக்கு இந்த ரிட்டையர்டு அதாவது படிச்சுட்டு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சீனியர்ஸுங்க யாருன்னா வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்னாக்கா மென்மேலும் இந்த ஸ்கூல் வந்து டெவலப் ஆகும்னு சொல்லிக்கின்னு இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த திரு செல்வகுமார் அவருடைய டீமுக்கு நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். பொறுமையா நம்ம கூட உக்காந்துக்கிற அவங்களுக்கு இந்த ஃபவுண்டர் ஆஃப் அம்பேத்கர் ஹை ஸ்கூல் அவங்களுக்கு பெரிய 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 நன்றி. எங்க கோலார் கோல்ட்ஃபீல்ட் கம்யூனிட்டி சோசியல் அண்ட் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் மூலியமா உங்களுக்கு பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோமா. அது கூட இந்த ஸ்கூலுடைய பிரின்சிபல் மேடம் சாந்தி மேடம் அதிகமா சப்போர்ட் நம்மளுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மென் பவர் ஆகட்டும், இது அபிஷியல் ஆகட்டும், எல்லா விதத்திலையும் மேடம் நம்மளுக்கு நல்ல உறுதுணையா இருந்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய 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 நன்றி. அதே மாதிரி நம்ம பிரசிடென்ட் சார் மில்லேனியன் சார் அவரும் இவ்வளவு நேரம் வந்து பொறுமையா உட்காந்து நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமை முழுமையா பார்த்ததுக்கு அவருக்கும் ஒரு அசோசியேஷன் சார்பில் பெரிய ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே போல செக்ரட்டரி சார் இந்த ப்ரோக்ராம்ல எந்த அளவுக்கு நல்ல மாதிரி நடக்கணும்னு அவரு மேக்சிமம் எல்லாரையுமே கவர் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம கூட வந்து கூட்டின்னு வந்து இது வரைக்கும் இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ ஒரு பெரிய சக்சஸ் பண்ணி கொடுத்தோன்னா பிகாஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் அவங்களுடைய ஹெல்ப் இல்லாத நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம பண்ணியிருக்க முடியாது. அதுக்கு செக்ரட்டரி சாருக்கும் ஒரு பெரிய 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 நன்றி. அதை விட முக்கியம் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ப்ரோக்ராமுக்கு எனக்கு உறுதுணையா நின்றவங்க எஸ்ஐ மேடம் இந்திராணி மேடம். அவங்க எல்லா டீச்சர்ஸ் கிட்டையும் எல்லா மாஸ்டர் கிட்டையும் பர்சனலா இண்டிவிஜுவலா அவங்க வந்துட்டு இன்டிமேட் பண்ணி அவங்கள வாட்ஸ்அப் காலில் பேச வச்சு இந்த ப்ரோக்ராமை சக்சஸ் பண்ணி கொடுத்த இந்திராணி மேடம்க்கு பெரிய 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 நன்றி. அதே போல ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸும் இவ்வளோ நேரம் வந்து உட்காந்து எல்லா ப்ரோக்ராமும் நீட்டாக பண்ணி கொடுத்து அவங்களுடைய எல்லா பிஸி ஷெடியூல்லையும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம எல்லாரையும் ஸ்டூடெண்ட்களை பார்க்கணுன்னு வந்து இந்த இடத்துல இருந்ததுக்கு என்னுடைய அசோசியேஷன் கோலார் கோல்ட்ஃபீல்ட் கம்யூனிட்டி சோசியல் அண்ட் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் மூலிமா உங்க எல்லாருக்கும் பெரிய 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 நன்றி தெரிவித்து இந்த உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி நன்றி நன்றி. மனிதரில் நீயும் ஓர் மனிதன் மண்ணன்று
கொள். மனிதரில் நீயும் ஒரு மனிதன் மண்ணன்று. இமை திற எழுந்து நன்றாய் எண்ணுவாய். மனிதரில் நீயும் ஒரு மனிதன். அறிவை விரிவு செய், அகண்டமாக்கு. விசால பார்வையால் விழுங்கு மக்களை அணைந்து கொள். உன்னை சங்கமமாக்கு. மானிட சமுத்திரம் நான் என்று கூவு. பிரிவிலை எங்கும் பேதமில்லை. உலகம் உன்ன உன் உடுத்த உடுப்பாய். புகழ்வேன் உடைமை மக்களுக்கு பொது. புவியை நடத்து, பொதுவில் நடத்து. வானை போல மக்களை தாவும். வெள்ளை அன்பளிதனை குள்ள மனிதர்க்கும் கூறடா தோழனே. மனிதரில் நீயும் ஒரு மனிதன் மண்ணன்று. இமை திற எழுந்து நன்றாய் எண்ணுவாய். மனிதரில் நீயும் ஒரு மனிதன். மனிதரில் நீயும் ஒரு மனிதன் மண்ணன்று. இமை திற எழுந்து நன்றாய் எண்ணுவாய். தோளை உயர்த்தி சுடர் முகம் தூக்கு. மீசையை முறுக்கி மேலே ஏற்று. விழித்த விழியில் மேதினி கொளிசை. நகைப்பை முழக்கு. நடத்து லோகத்தை. மனிதரில் நீயும் ஒரு மனிதன் மண்ணன்று. இமை திற எழுந்து நன்றாய் எண்ணுவாய். மனிதரில் நீயும் ஒரு மனிதன். உன் வீடு உனது பக்கத்தின் வீட்டின் இடையில் வைத்த சுவரை இடித்து. வீதிகள் இடையில் திரையை விலக்கி. நாட்டோடு நாட்டை இணைத்து மேலே ஏறு. வானை இடிக்கும் மலை மேல் ஏறு. விடாமல் ஏறு மேன்மேல் ஏறு. நின்று பாரடா எங்கும் எங்கும் பாரடா. இப்புவி மக்களை பாரடா. உன் மானிட பரப்பை பாரடா. உன்னுடன் பிறந்த பட்டாளம் என் குலம் என்று நை தன்னிடம் ஒட்டிய மக்கட்பெருங்கடல் பார்த்து மகிழ்ச்சி கொள். மனிதரில் நீயும் ஒரு மனிதன் மண்ணன்று. இமை திற எழுந்து நன்றாய் எண்ணுவாய். மனிதரில் நீயும் ஒரு மனிதன். விரிவு செய், அகண்டமாக்கு.
விசால பார்வையால் விழுங்கு மக்களை அணைந்து கொள் உன்னை சங்கமமாக்கு மானிட சமுத்திரம் நான் என்று கூவு பிரிவிலை எங்கும் பேதமில்லை உலகம் உன்ன உன் உடுத்த உடுப்பாய் புகழ்வேன் உடைமை மக்களுக்கு பொது புவியை நடத்து பொதுவில் நடத்து வானை போல மக்களை தாவும் வெள்ளை அன்பால் இதனை குள்ள மனிதர்க்கும் கூறடா தோழனே மனிதரில் நீயும் ஒரு மனிதன் மண்ணன்று இமைதிர எழுந்து நன்றாய் எண்ணுவாய் மனிதரில் நீயும் ஒரு மனிதன் தம் தகிரதோ தம் தகிரதோ தமிழின் வீரமே எழுந்தருள்வாய் அச்சமில்லை அச்சமில்லை